Kishore here on the call now. So fortunate to have Kishore. Everyone. Hi. Hello, everyone. Welcome to the call, Kishore Bhaiya. Thank you. So we are so fortunate to have you, Kishore Bhai. Your kind of persons in Bhajpa now is really a big advantage for BJP. So Kishore Bhaiya is an official spokesperson of Bharatiya Janata Party in Telangana. He's a multidimensional leader who can enlighten audience on economy, technology, philanthropy, journalism, law, and medicine too. So many hats Anna can wear. So he has so many. So very rare to have so many qualifications, Bhaiya. You're frightening me, actually. But I've seen your profile and I just made up. I know. So Bhaiya, and a little more introduction. Like Bhaiya was an biomedical engineer and an IT professional as well an attorney. He is a one-man stop for all solutions, mostly focusing on economy. He lived in United States for more than a decade and understands how our lives are led here. So let's start a call with a brief message from Kishore. And Bhaiya, please go ahead. We'll have a Q&A session after your message is done. Hi, everyone. Thanks for having me here. Hope to have a good interaction today. I don't have much to say before we start. I'll just give a brief bio, as already Srikanth has mentioned. I've done my engineering from Osmania Engineering College here in Hyderabad in biomedical engineering. Then the next year I got into the civil services. I was in the defense ministry for a year, more than a year. And then I didn't feel that it was, I didn't feel very comfortable in bureaucracy. Then I came out, and after a couple of years, 2-3 years, I came to the US. I landed in basically the Silicon Valley or the San Jose, San Francisco area, Bay Area, and stayed there for around 11 years. Came back to India more than 10 years back. So, you can gauge my age by that. So from there, then I did my law a few years back. I'd been working with Fission Labs for the past, our company here is called Fission Labs. But after that, once I finished my law around 2016-17, I got into the BJP, started working in the back end, worked mostly on various things like membership drives, like Vistarak networks and various other things. Booth committees and all such. And recently I was made a spokesperson 4 months back in March of this year. And since then, I'm working as a spokesperson. I took it a little bit easy in the beginning because this was the first time. I know I'm not just representing myself anymore, but would be representing the party. So took it a little bit slow on this. And only recently I've been taking more and more debates and other things. Earlier I used to talk, and actually the way this thing was, earlier I used to talk on Nationalist Hub along with Sai Krishna Garu. He used to be the interview. Oh, I forgot to say that. Yeah. So that's how I got introduced to the public on YouTube and basically on the visual side of things. And off late, for the next few months, my focus will be on actually, as the elections are approaching, next 15 months, if not earlier, my focus will be on actually the media side of things. The debates and the press conferences and so on and so forth. Yeah. Along with that, I'm now a coordinator for the Siddipet Assembly's bike rally, Praja Gosa, BJP Bharosa. I worked as earlier too during MLC elections as an in charge for Aleru constituency. All of these are temporary 10-15 days or 1 month kind of assignments the party keeps on giving. And you work in these areas for the time being while you take on your responsibilities as a permanent office, as an office bearer
especially as a spokesperson. Yeah, that's it. That's basically me. Thank you so much. Yeah. కిషోర్ గారు, బిఫోర్ యూ ఆస్క్ నరసింహ, కొంచెం ఆన్సర్స్ మీరు కొంచెం క్రిస్ప్ గా షార్ట్ గా చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గివ్ ద ఆన్సర్స్ లైక్ దట్ విల్ బి హియర్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2-3 hours. Yeah, sure. Sure. Yeah, Narasimha, great. Yeah. హలో కిషోర్ గారు, నేను నరసింహారెడ్డి అండి, లాస్ ఏంజలస్ నుంచి. 2 క్వశ్చన్లు. యాక్చువల్గా ఇది అంటే మనం వింటా ఉన్నాం, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఈడీ స్టార్ట్ అవుతుందని, అది ఏమైతలేదు. అంటే ఐ డోంట్ నో, ఏదో కొంతమంది అనేది వాళ్ళకి సింపతి ఇస్తుడు ఎందుకు అని ఇప్పుడు అదొకటి వినిపిస్తుంది మన సైడ్కి వెళ్ళా. ఇంకోటి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి ఏమైతుంది? 2 things అండి. అదే 2 క్వశ్చన్. ఇది కరప్షన్ ఛార్జెస్ అవన్నారు కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇష్యూస్. ఫస్ట్ థింగ్, అది జరిగింది ఏంటంటే రాష్ట్ర డబ్బులు తీసుకుని మిస్యూజ్ చేసి లంచాలు తీసుకుని ఆర్ కరప్షన్ జరిగింది అనేది. దానికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా సిబిఐ కెనాట్ కమ్ అండ్ ఫైల్ ఎ కేస్. ఈడీ కేస్ విల్ కమ్ వెన్ సమ్ అదర్ కేసెస్ హావ్ బీన్ ఫైల్డ్ అండ్ ఇది మనీ, అందులో నుంచి తీసుకున్న మనీని లాండర్ చేస్తాం చూసారా, ఆ లాండరింగ్ కేసెస్ వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. బట్ దెర్ విల్ బి ఎ టైమ్, దెర్ విల్ బి ఎ అకేషన్ వెన్ దట్ విల్ హ్యాపన్. సెకండ్ థింగ్, మీరు కొంచెం అదే పాయింట్ మీద మీరు ఆల్రెడీ యూ మెన్షన్, ఇప్పుడు జగన్ ని అరెస్ట్ చేసి ఏం సాధించింది కాంగ్రెస్, ఇందిరాగాంధీని అరెస్ట్ చేసి ఏం సాధించింది జేపీ అనేది. అంటే యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ మనం ఏమి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గా ఒక గవర్నమెంట్ గా చూడవలసిన అవసరం లేదు ఇష్యూ. బీజేపీ తెలంగాణ హ్యాస్ టు ఫైట్ యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ, అండ్ ఫైటింగ్ యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ మీన్స్ మీరు ముందు కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లో ఒకరిని క్రిమినల్ గా నిలబెట్టే ముందు కోర్ట్ ఆఫ్ పీపుల్లో యువర్ డ్యూటీ ఇస్ టు, లాయర్స్ మిగిలిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అది చూసుకుంటది, కానీ యువర్ డ్యూటీ యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ ఇస్ టు వాళ్ళని కోర్ట్ ఆఫ్ పీపుల్లో, పబ్లిక్ ఒపీనియన్ లో మీరు వాచ్ చేయడం అనమాట, అంటే వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేయడం. దట్ ఈస్ వాట్ బీజేపీ ఇస్ డూయింగ్. Of course, there is various things. There is certainly a possibility because there is a lot of corruption that has happened. There is certainly a possibility that cases will be lodged and this thing. But the focus is, manamu as politicians, mana duty is to expose them in the public. Ranpal, నీ క్వశ్చన్ ఉందా? యా, కిషోర్ గారు, నా పేరు రణపాల్ రెడ్డి అండి, ప్రాపర్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. ఐ బీన్ లివింగ్ ఇన్ ద టెక్సస్ ఫర్ లాస్ట్ 30 years. నా స్పెసిఫిక్ 2 questions. One question ఏంటంటే, even though we don't like Arvind Kejriwal app, for some reason, somehow they were able to win the hearts of the people, were able to win in Delhi twice consecutively. Yeah. Right? And even recently Punjab lo humongous victory. Yeah. So what lessons are we learning from those victories? What can we really learn and get benefit? How BJP can win like that in Telangana? That's one specific question. Second question is completely different question. I'll let you answer first question first. Yeah, the very first thing is, of course, Kejriwal kind of politics edaitha undo, BJP kind of politics edaitha undo, these are two diagonally these things and diametrically opposite kind of philosophies ఉన్నాయి. See, he never, I mean, even కొన్ని విషయాల్లో, ఈవెన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో హిందూ జెనోసైడ్ గురించి ఆర్ ఎక్సడస్ గురించి కూడా చాలా అవహేళనగా మాట్లాడాడు. అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ వాళ్ళ గురించనే కాదు, మీరు ఎవరి గురించి అవహేళనగా మాట్లాడారు. Even if that is not about Hindu Pandits or something else, it's some other group which gets affected. అవహేళనగా మాట్లాడే కల్చర్ మనకి లేదు. అంటే he's a very politically minded, astutely, tactically very ఇది ఉంటుంది ఆ పర్సనాలిటీ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ ఫ్రీబీ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో అని అంటూ ఉంటారో. సో ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాము, ఆంధ్రాలో చూస్తున్నాము, తెలంగాణలో చూస్తున్నాము, ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్సెస్ ఏ స్టేజ్కి దిగజారాయి అనేది చూస్తున్నాం. ఈరోజు డాక్టర్లు అంటున్నాను, టీచర్లకి, ఈవెన్ డాక్టర్లకు కూడా, ఇంజనీర్లకు కూడా, నా క్లాస్మేట్స్ చాలా మంది గవర్నమెంట్ సర్వీస్లోనే ఉన్నారు, ఇంజనీరింగ్ బ్యాచ్మేట్స్. వాళ్ళందరూ కూడా 1వ తారీఖు శాలరీ వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అంటే ది గవర్నమెంట్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిఫాల్టెడ్ ఆన్ ఇట్స్ ప్రామిస్ టు పే ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ ది 1st of every month, రైట్? సో ఆల్రెడీ ఆ డిఫాల్ట్ జోన్లో ఉంది. సో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే దిస్ కెన్ రన్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్.
this can run for a few terms. Basically, Arvind Kejriwal kind of politics agani, inka vere EV politics agani, and they'll come home to roost. I mean, manamu emi aa moment lo, I mean, there is always this just initial honeymoon period gaakunda, there is always this benefit of doubt period untadi. And sometimes earlier when your the treasury is full and all that stuff, దానకర్లు లాగా మనకి ఇచ్చేయడం కానీ, ఇంకొకటి ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా బిహేవ్ చేయడం కానీ, దాంతో పాటు ఉండే వేరే కరప్షన్ ఇవన్నీ ఓవర్లుక్ చేయడం కానీ పీపుల్ మన తెలంగాణలో కూడా అట్లాగే జరిగింది. కానీ ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ యూ విల్ సీ ది ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. అది 1-2 టర్మ్స్ లో పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రీథింకింగ్ అండి. సో మనము మన పాలిటిక్స్ ని పూర్తిగా మర్చిపోయి వారిని కౌంటర్ చేయడానికి ఇంకొక లైన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నది నా ఉద్దేశము. అండ్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ వేర్ ఏదైతే అయిందో కొన్నేళ్ల వరకు పబ్లిసిటీ నడుస్తుంది, ఇది నడుస్తుంది, దాని తర్వాత ఏహ్య భావం వస్తుంది అంటారు చూసారా మీరు. అంతకైతే ఈవెన్ పొలిటికల్లీ చూసినా కానీ ఏఐడిఎంకే ఉంటుంది, డిఎంకే ఉంటుంది, దే ఆర్ ఇన్ వన్ స్వింగ్ విత్ ఏఐడిఎంకే, నెక్స్ట్ టైం దే స్వింగ్ టు డిఎంకే. అండ్ పీపుల్, మీరు ఈవెన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అన్లెస్ హీ వర్క్స్ హార్డ్, లైక్ మనము యాంటీ ఇన్కంబెన్సీని బీట్ చేయగలిగి వస్తున్నాం చాలా రాష్ట్రాల్లో. అండ్ యూ నో వాట్ ది రీజన్ ఇస్, వాట్ ఈస్ ది థింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్, and none of it is something similar to what Arvind Kejriwal is doing. So atanu em chesina gani these kind of politics will play for some time, and performance will, of course, I mean mana case manam forward cheyali. Even Telangana lo etlaga aithe avutundo ippudu edaithe chestunnamo, that is our duty andi. Not I mean I don't think specifically అతన్ని కౌంటర్ చేయడానికే ఒక పర్టికులర్ ఇది చేయవలసిన అన్న టైప్లో, అంటే వి నీడ్ నాట్ అని అనుకుంటున్నాను. పంజాబ్ విషయం ఉంది. పంజాబ్ విషయంలో మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను, దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఫర్ 2. See, if you take ADMK, DMK, LDF, UDF, TDP, Congress, దాని తర్వాత అది కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ అయింది, అక్కడనేమో టీడీపీ వర్సెస్ వైఎస్ఆర్సీపీ అయింది, అంతకుముందు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఉన్నది, బీజేపీ వర్సెస్ ఆప్ అయింది ఢిల్లీలో. సో ఎవ్రీవేర్ యూ సీ ఓన్లీ ఫర్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్, బోయింగ్ అండ్ ఎయిర్ బస్ టైప్లోనే ఆర్ కోక్ వర్సెస్ పెప్సీ, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఫర్ 2. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఇస్ ఇన్ పాలిటిక్స్ లైక్ ఈట్స్ లైక్. ఇప్పుడు మీరు శివసేన ఓట్లు తీసుకోవాలంటే ఓన్లీ బీజేపీకి సాధ్యం అవుతుంది, లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఓట్లు తీసుకోవాలంటే ఆప్ లాంటివి, లేకపోతే రీజనల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెఫ్టిస్ట్ అని చెప్పుకుంటాయో, సో కాల్డ్ సెక్యులర్ అని చెప్పుకుంటాయో వాళ్ళే తీసుకోగలరు. మీరు వెళ్ళి ఎంఐఎం ఓట్ని బీజేపీకి రాదు, బీజేపీ ఓటు ఎంఐఎంకి పోదు. అంటే ఆపోజిట్స్ నెవర్ ఈట్ ఈచ్ అదర్. సో లైక్ ఈట్స్ లైక్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సో మీరు ఎక్కడైతే ఆప్ రైజ్ అయిందో అది కాంగ్రెస్ ని రీప్లేస్ చేసింది. So basically what you have to see is AAP is the new version of Congress, and there will be always bipolar. And on this side, SAD undindi, Shiromani Akali Dal, and that I think is going to convert into BJP, this side of the voters. And finally, at the end of the day, it is Congress, AAP kind of these things on one side, and BJP and this thing on the other side. And ఈసారి ఎలక్షన్స్ అయిపోయేసరికి, because I mean next year I think it will be BJP will be in a much better position. And Punjab lo manam we were never right, only when the second place ఉన్నవాడు తగ్గిపోయినప్పుడే మనము పైకి రాగలుగుతాము. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యు విల్ సీ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర యాజ్ వెల్. ఈ ఇద్దరికే ప్లేస్ ఉంది కదా, ఇద్దరిలో ఒకరు వేకెంట్ కాంతి, మన బీజేపీ కూడా ఎక్కడికి రాలేదు. అండ్ పంజాబ్ లో ఐ కెన్ సీ దట్ వేకెన్సీ హ్యాపెనింగ్. ఐ మీన్ కాంగ్రెస్ పొజిషన్ వాళ్ళు తీసుకున్న శిరోమణి అకాలీ దళ్ has become insignificant. So now it is Congress AAP. AAP vote is nothing but Congress vote. And Shiromani Akali Dal has become weakened. That has to shift to BJP and idi. And ikkada aina gani TRS versus Congress ayindi. Antamundu TDP versus Congress andi. TDP poyindi, TRS ochindi. Now it is either TRS versus, I mean either anedi kaadu, because they are in power, it will become TRS versus BJP. Once again there will be only election mundu roju consolidate ayipotundandi. No one wants to give a vote to the third I mean those placed in the third idi ante nenu antanu మూడో వాడికి వాళ్ళ బామ్మర్ది కూడా ఓటేయడు అని చెప్పి. ఎందుకంటే బావ ఓటేసినా కానీ అది వేస్ట్ అయిపోద్ది కదా, మనం వాడిని ఓడించాలో వీడిని ఓడించాలో అని అట్లా కన్సాలిడేట్ అవుతుందని. సో that will happen అండి. అండ్ we have to do a lot of work in Punjab as well, because we have never been significant. Yeah. Okay. One question. Okay. సో ఇప్పుడు బార్డర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఆలోచిస్తే మనం బెంగాల్లో we thought of adding the fence కదా, strong fence towards Bangladesh. But how far it has come? Is it progressing right now? See, Bengal lo ఏమవుతుంది అన్నది కదా మీరు అనేది. బార్డర్ సెక్యూరిటీ, బార్డర్ ఫెన్సింగ్ వేద్దామని అన్నారు.
See, there are a lot of structural issues as well, right? మనకు borders ఎట్లా ఉండింది అంటే అప్పుడు గీసినప్పుడు ఇగో ఇట్లా ఇండియా బార్డర్ ఇట్లా వెళ్ళి కిందికి వెళ్ళి from one point in India, if you want to go to another point in India, which is just 4 kilometers away or 3 kilometers, you had to cross Bangladesh. And then from one point in Bangladesh, you had to go into India. And you had to cross, one point of Bangladesh to another, you had to cross India. Enclaves and it was like very crisscrossing undevi. There was an agreement between India and Bangladesh. That's a structural change. If you want to safeguard your border or defend your border or enforce your border, the first thing is, if it is so interwoven that nobody knows whether you're in Bangladesh or in India, it's a very difficult thing to. So our structural things already arrange chesarandi. Ante konni enclaves ni manavi vallaki chesi mana land manam teesesకొని కొంచెం at least a border ni chesam. Infiltration still is not stopping there. Infiltration. No, it will not stop. It will not stop. Even ante manam chustune unnam US borders covered on all sides with ocean, and even Mexico its side nunchi, that infiltration will never stop as long as certain economic and other situations are idi kada. Once they come in, there is a lot of migration. NRC, I think getting to that, right? Yeah. All of that stuff, it will take a lot of time, as we all understand, because it's a humongously complicated problem. Because a lot of us also, unlike in the US, do not have a social security number, like puttinappudu guarantee ga manandariki birth certificate untadano itlantidi ledhu kada India lo. So there are a lot of complications there. Andike ee NRC lantivi teeskocharu. Not because BJP wanted to bring in. It was 1950s lone Supreme Court has asked the government of India to enforce NRC, to create a national registry of citizens in Assam. Because of the infiltration from Bengal and how it is shaking up. It's creating a lot of problems in Assam and ethnic troubles and the Supreme Court has asked for the NRC. So avanni jaragadani konjam time padtayandi, but things between Bangladesh and at least కొన్ని structural things aithe we have already addressed, and hopefully because of better glacially, but it will get better and better, but slowly. And the public opinion has also, మీరు ఇప్పుడే షాహీన్ బాగ్ నుంచి వచ్చారు, మీకు తెలుసు కదా NRC and all that stuff. The public opinion has also got to get to a point, and both of these slowly, because these are all much more complicated issues. Yeah, we have Lakshman. Lakshman, go ahead. Yeah. Lakshman. Hi, Kishore garu. మీరు ఇప్పుడు సాయి కృష్ణ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనుకున్నాను అనమాట, ఐ డిడ్ంట్ నో దట్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బీజేపీ. సో మీరు వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను, బట్ ఇట్స్ సడన్ సర్ప్రైజ్ టుడే. లైక్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ యు ఆర్ ఇన్ బీజేపీ. లైక్ వీ నీడ్ ద పర్సన్స్ లైక్ యూ టు లైక్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ద వన్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు అనిపించేది, సో బీజేపీ ఈస్ టేకింగ్ దట్ టెంపుల్స్ ఫ్రీ చేయడం అనేది, that's one aspect I think that BJP can try in Telangana. Other one is like tana KCR appeasement politics ni kuda like baitik unka we are already doing that one, but doing better. So that's two things can help like kind of Uttar Pradesh laga manaku political ga ala untuntayi kada. So that's those two is going to help BJP. Yeah, certainly, Andy. I think whatever happens with the temples, it's going to be a national thing. When things start, maybe they will start in some state and other, it will be an incremental thing. But manamu side, on the other hand, is the case actually being made on the public in a wide scale and ante that the government controlling Hindu temples, or ఇప్పుడు మనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమే ఉంది, యాదాద్రి ఇప్పుడు యాదగిరి గుట్ట మన టెంపులే ఉంది, లేకపోతే ఇంకో దగ్గరైనా కానీ ఆ పాయింట్ ఇంకా కూడా దట్ కేస్ హ్యాస్ టు బి ఇంకా పబ్లిక్ ఒపీనియన్ స్టిల్ హ్యాస్ టు బి మేడ్ మచ్ మోర్ అవేర్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు అర్థమైంది కదా నేనేమంటున్నాను అంటే ఆ పొలిటికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చేంత స్టేజ్కి అంటే ఇమ్మినెంట్ గా ఇంపార్టెంట్ గా ఇప్పుడే అన్న స్టేజ్కి అది వచ్చిందో లేదో అన్న దాని మీద నాకు డౌట్ ఉంది. పబ్లిక్ ఒపీనియన్ స్టిల్ ఇంకా కూడా దాని మీద అవేర్నెస్ కూడా లేదు. అంటే గవర్నమెంట్ టెంపుల్స్ ఇట్లా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తుంది అనే దాని మీద మన ట్విట్టర్లో ఇట్లాంటి వాటిల్లో కొంత ఉన్నా కానీ గ్రౌండ్ లో మొన్ననే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాదాద్రి టెంపుల్ ఉందండి, యాదగిరిగుట్ట నరసింహస్వామి టెంపుల్.
సో గవర్నమెంట్ ఇంత డబ్బులు పెట్టి కట్టించిన మీరు లెక్కలు తీయొచ్చు, అరే హుండీల్లో వేసింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి చాలా వచ్చింది, ఇదంతా కూడా మనదే డబ్బు అని. బట్ మీరు అర్థమైంది కదా, ఆ ఇమీడియట్ కనెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫేజ్ లోకి ఇంకా రాలేదు. సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అవేర్నెస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ వారు ఉన్నారు, he's actually my senior. He's from Usmania BioMedical Engineering. And Varu, he's actually fighting in the courts. He has learned law, studied law and all that stuff, and fighting the courts. But నేను చూడడం అయితే ఆ ట్రాజెక్టరీ చెప్తున్నాను. There are a lot of things that are happening all across India. Even Shabarimala దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టిన హిందూ ప్రాక్టీసెస్ గురించి, how much independence you have versus not you have, and how government controls and not controls అని మీద. It will be a longer journey than this election cycle or the next one. Okay, I want to little bit focus on the economics. I thought that was what it is about today. I thought ఎప్పుడైతే రాష్ట్రము బైఫర్కేషన్ అయిందో 2014లో కనీసం 16,000 కోట్ల మిగులు బడ్జెట్ తో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడింది తెలంగాణ. ఓకే, ఇప్పుడు తీసుకుంటే సుమారు 4.5 లక్షల లోటు అప్పుల పాలైంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కూడా సరైన సమయంలో జీతాలు రావట్లేదు. ఓకే, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా 2 నెలలకు 3 నెలలకు ఒకసారి జీతాలు వస్తున్నాయి కదా. ఇంకా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ వయస్సు 58 నుండి 61 సంవత్సరాలకు పెంచారు. అంటే నిరుద్యోగులకు నిరుత్సాహపరిచారు. అంటే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు లేవు, ఉద్యోగులకు సరైన జీతాలు రావట్లేదు, రిటైర్మెంట్ వాళ్లకు సరైన బెనిఫిట్స్ అందట్లేదు. ఓకే, పెన్షనర్స్ కూడా కావాల్సిన సదుపాయాలు సరిగా రావట్లేదు. అంటే టోటల్ ఓవరాల్ చూస్తే ఒక బిగ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అన్నది ఉత్పన్నమైంది. బీజేపీ అది ఎలా ట్యాప్ చేసుకోగలుగుతుంది? వేరే అన్ని మాట్లాడుతున్నాము మనము, ఇది ఒక రాష్ట్రం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక బ్యాంక్రప్ట్ స్టేట్ లోకి వెళ్తోంది. బీజేపీ ఇది మెయిన్ ఇష్యూగా తీసుకొని దీన్ని మంచిగా ప్రచారం చేసి లాభం పొందాల్సిన సమయం ఆసనమైంది. బీజేపీ ఎందుకు దాంట్లో లీనం కావట్లేదు? ఎందుకు అది హైలైట్ చేయలేక ప్రజల దగ్గరికి రాలేకపోతుంది? యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది క్వశ్చన్. లేదండి, అదంతా అవుతూనే ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ప్రజాగోస బీజేపీ భరోసా అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం పెట్టాను. నేను కొంచెం అయిన తర్వాత పాంప్లెట్ ని కూడా షేర్ చేస్తాను. అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇప్పుడు నా ఫోన్ లో ఉంది, ఐ షేర్ ఇట్ అండ్ విత్ శ్రీకాంత్ అండ్ యూ కెన్ పాస్ ఆన్. రైట్, మీరు అంతా చూస్తే కూడా ఇప్పుడు నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ అని చెప్పి దాశరథి గారు అన్నారు. అట్లాంటి ఘనం తెలంగాణ ఈ రోజు దివాలా తీసింది అనే మొదలవుతుంది. అంటే ఈ రోజు ఎంత దుర్భర పరిస్థితిలోకి వచ్చింది. మిగులు బడ్జెట్ తో మొదలైన మనము ఈ రోజు ఎట్లాంటి అంటే ఫైనాన్షియల్లీ ఎంత దారుణం అయిపోయాము. ఇటు విద్యా వైద్యము, రైట్. నేను స్టార్ట్ చేసేది అయితే బేసికలీ ఏముంటది అంటే, అది పాంప్లెట్ దీంట్లోనే ముందు కూడు గూడు గుడ్డ అంటామండి. అంటే రోటీ కబ్దా మఖాన్ అని చెప్పి అందులో గుడ్డని పక్కకు పెడితే కూడు గూడు అంటాం. కూడు అంటే బేసికల్లీ పిఎం అదే దీంట్లో అన్న యోజన అని చెప్పి ఉంటుంది, గరీబ్ కళ్యాణ్. వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తున్న ఫుడ్ని వీళ్ళు కిందికి పంపించట్లేదు, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏం చేశారు, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వలేదు. 8 ఏళ్లలో 10 రూపాయలు పెడితే రేషన్ కార్డు ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఆ రేషన్ కార్డు ఉంటేనే కదా ఫ్రీగా ఇచ్చే డబ్బు వచ్చేది. సో ఇట్లాంటి వాటిలలో దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్ మొదలయ్యి, మీరు ఇల్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు కట్టిస్తా అన్నాడు. దేశంలో మొత్తం ఎన్నో 10 లక్షల్లో మనం కట్టుతున్నాము. అండ్ అది చూస్తూనే ఉన్నారు, టీవీలో గీవీల్లో న్యూస్ వస్తూనే ఉంటది ఏదో ఒక సందర్భంలో. మన దగ్గర ఏమైంది అనేది బేసిక్ ఫండమెంటల్స్. ఆ రెండింటి తర్వాత ఏమవుతుంది, విద్యా వైద్యం. రెండు కూడా మొన్న కరోనా వచ్చింది. మనమేమి విపరీతంగా అంటే జస్ట్ గుర్తు చేయవలసిన అవసరము, ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ ముందు పెట్టాల్సిన అవసరం, కానీ జనాలందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు మన మెడికల్ ఇది. ఉస్మానియా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది, నిన్ననే కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. ప్లస్ ఉస్మానియా ఏ పరిస్థితుల్లో ఉందో అది పేపర్లలో వస్తూనే ఉంది. ఎవ్రీ వర్షాలకి నీళ్లు నిండిపోయి బెడ్లు తడిసిపోయి ఆ టాయిలెట్స్ ఎంత దారుణంగా ఉండి ఎలకలు కుక్కలు అనేవి కనిపిస్తూ, ఇదంతా కూడా జనాల మస్తిష్కంలో ఉంది. మీరు విద్య అన్నాము, విద్య అంటే మీకు ఎట్లాంటి ఫుడ్ దొరుకుతోంది. ఈవెన్ బైన్సాలో పిల్లలు టాపర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మండల్ తీసుకెళ్లి అక్కడ పెట్టి, నువ్వు టీచర్లు లేరు. యూనివర్సిటీస్ లో టీచింగ్ స్టాఫ్ లో 65% ఖాళీలు ఉన్నాయి. మీరు నమ్ముతారా? ప్రొఫెసర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ 65% ఖాళీలు ఉన్నాయండి యూనివర్సిటీల్లో. So that is the situation we are in, and all of this links back to financial crisis. మీరు అన్నట్టుగా మిగులు బడ్జెట్ తో మొదలు పెట్టాము. ఈ రోజు 4.5 లక్షల కోట్లు తీసుకున్న తర్వాత కూడా, అండ్ బియాండ్ దాట్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ ట్యాక్స్డ్ స్టేట్ ఇన్ ది కంట్రీ. అంటే జిఎస్డిపిలో 8% is 8.2 హైయెస్ట్ అనుకోండి స్టేట్స్. మనం 8% లో ఉన్నాము, వే అబౌవ్ నేషనల్ యావరేజెస్. అండ్
హైయెస్ట్ ట్యాక్సెస్ విధంగా మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ డబ్బు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుండగా, ఇంకొక విధంగా ద్రవ్యోల్బణం అంటాం, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ. ఫర్ ది పాస్ట్ 2 months వీ హావ్ కన్సిస్టెంట్లీ బీన్ టాపింగ్. నేషనల్ యావరేజ్ 7 ఉంటే మనం 10 పాయింట్ చిల్లర ఉన్నాం. సో 2 విధాలుగా కూడా స్క్వీజ్ అవుతున్నారు ప్రజలు. అండ్ దీనికి తోడు యువతల ట్యాక్స్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, అవతల ప్రైసింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏదైనా పొందమనంటే. దీనికి తోడు అసలు మనకి శాలరీ రాదు. అండ్ దాట్ థింగ్ అసలు జనాల్లోకి చాలానే అంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ విపరీతంగా ఉంది. ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. I don't think anybody is going to vote for KCR anymore. Yeah, one of the things I wanted to point here is that తీసుకెళ్తూనే ఉన్నాము. Okay. One thing ఒకటి ఏంటిదంటే రాష్ట్ర రెవెన్యూ బడ్జెట్ ఆల్మోస్ట్ 2.5 lakh crores ఉంది. అండ్ రెవెన్యూ ఇస్ అబౌట్ 1.5 lakh crores. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సింది సుమారు 30,000 కోట్లు అంతే. ఓకే, అది కూడా ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతుంది? ఏమవుతుంది? మిగతా డబ్బు అంతా ఎక్కడ పోతుంది? యాక్చువల్ గా ఒక వైట్ పేపర్ మనం ఎందుకు డిమాండ్ చేయకూడదు వాళ్ళను? ఎన్నోసార్లు 100 సార్లు 1000 సార్లు చేసి ఉంటామండి. మనం చేయొచ్చు, మనం డిమాండ్ చేస్తూనే పోతుంటాము. ఆ వైట్ పేపర్ అనేది ఉంటది కదా, మీరు వెళ్ళి అంటే మామూలుగా మనం అంటున్నాం, మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళి వైట్ పేపర్ అని అంటుంటే మనలాగా అంటే మీలాగా కొంచెము ఇది ఉన్న వాళ్ళు వైట్ పేపర్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు అన్న ఉంటది. అక్కడికి వెళ్తే అది కాదు, ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్, ఒక చిన్నగా 50 మంది గుమిడితే, అన్న మీకు శాలరీ వచ్చిందా అన్న ఈ నెల అన్నారు అనుకోండి, దట్ విల్ హ్యావ్ like 10,000 times more effect than అంటే వచ్చిందా అన్న, పైసలు వచ్చినాయా అన్న అనేది. అర్థమైంది కదా మీకు? అంటే నేను అంటున్నాను కదా. సో దాట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గో అండి. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ప్రైసెస్ మీద వాడు ప్రతిదానికి చేస్తూ ఉంటాడు కదా. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లో మనోడు ఏదో కాలు స్ప్రెయిన్ అయిపోయిందని చెప్పి పడుకుని ఓటీటీ రికమెండేషన్స్ అన్నాడు కేటీఆర్ నిన్న. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ లో వర్షాలు వాటి ఎఫెక్ట్ ఏంటి, అసలు ఎక్కడ మనోళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, అక్కడ ఏం చేస్తున్నామని మనం బైక్ ర్యాలీతో చాలా ప్లేసెస్ లో మనం ఉన్నాము. గ్రౌండ్ లో కూడా వీఆర్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. అండ్ నేను అన్నాను కదా ముందే, ఆ గ్యాప్ చెప్పాను, మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వర్సెస్ మనము ఆ క్యాచింగ్ అప్ జరుగుతోంది, ఫాస్ట్ గానే జరుగుతోంది. బట్ మీకు అర్థమైంది కదా, దేర్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఇష్యూస్ as well from outside. So we have to be very picky. We have to focus our energies on selective this thing that can give us the maximum ROI in terms of exposing the government. Adi luckily KCR is favoring us. వాడు ఏది చేసినా కూడా, కేసీఆర్ కేటీఆర్ కూడా, వాళ్ళు ఏది చేసినా యశ్వంత్ సిన్హా దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి, ఆ బీఆర్ఎస్ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి, అంతకుముందు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చి ఆ పెద్ద హంగామాలు చేసి అంతా కూడా ఒక ఎబ్బెట్టుగా అనిపించే స్టేజ్కి తీసుకొచ్చేసారు వాళ్ళు, ఏదో వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అనే టైప్ లో. సో దట్ గన్ పౌడర్ ఇస్ వెరీ డ్రై అండ్ ది ఎలక్షన్ ఇస్ ది స్పార్ట్స్ అని అంటున్నాను. అఫ్ కోర్స్ మనకున్న అది కాదండి, దట్ ఈస్ నాట్ ది మెయిన్ థింగ్. టీఆర్ఎస్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ విపరీతంగా ఉంది, మన ఉన్న ఛాలెంజెస్ మనం ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి, అది నేను చెప్పేది. We have another question from Satish garu. Satish garu. అన్న జై శ్రీరామ్ అన్న, కిషోర్ అన్న, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ భాయ్. బాగున్నారా అన్న? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగున్నాం అన్న. క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్న, ఇప్పుడు మనం లీగల్ గా బీఈట్ బి బైసా గానీ, వాడు కేసీఆర్ డిరోగేటరీ కమెంట్స్ పిఎం మీద గానీ, బండి సంజయ్ అన్న మీద గానీ, ఆర్మీ మీద గానీ, ఇప్పుడు రోహింగ్యాస్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయిపోయినారు. నేను వరంగల్ నుంచి ఇక్కడ 16 years కి ఉన్నా. సో దే ఆర్ ఎవ్రీవేర్. సో యూ నేమ్ ఇట్, హాస్పిటల్స్ లా కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నారు ఇల్లీగల్. మన ఎంఈఏకి ఎందుకు నోటిఫై చేస్తలేము? లీగల్ యాక్షన్స్ బిల్ కానీ ఎందుకు వేస్తలేము? ఇంకోటి, ఈ సెక్యులర్ 1976 ప్రియాంబుల్ లో వాళ్ళు ఫోర్స్ఫుల్ గా పెట్టింది, అది ఎందుకు తీస్తలేము? అండ్ సారీ అన్నాన్ని ఒకసారి అడుగుతున్నా, బేసికల్ గా మనం లీగల్ గా ఇప్పుడు మనకు రూట్ లెవెల్ ఉన్న కార్యకర్తస్ కి స్టేషన్ బిల్ వస్తలేవు, లీగల్ సపోర్ట్ లేదు వాళ్ళకి. నేను హిందూ వాహిని కానీ దీంట్లో ఉన్నా యాక్టివ్ గా అక్కడ. సో గోరక్షలో మనం అసలు బ్యాన్ అనేది ఇస్తలేం, వాడు పోలీసు వాడు పట్టుకుంటుండే వదులుతుండు. అండ్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ఇస్ ఎట్ పీక్స్. టిఆర్ఎస్ లీడర్స్ పీసీ నుంచి మొదలు పెడితే సిపి దాకా ఇట్ ఈస్ ఎట్ పీక్స్. సో ఇవన్నీ మనం ఏమన్నా లీగల్ గా కౌంటర్ చేయొచ్చు అన్న కేసీఆర్ గారెడీని మనము లీగల్ గా విత్ ఫ్యాక్ట్స్? ఇప్పుడు వేరే బ్రదర్ నేను వైట్ పేపర్ రిలీజ్ మీరు చేస్తున్నాం, మనం అంత ఎఫెక్టివ్ గా పోతలేదన్న. వాళ్ళ తప్పులు ఏమైపోతుందంటే ఏం లేదు. ఒకటి, బీజేపీ ఈజ్ ఏ, మీకు తెలుసు, ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్. హిందూ వాహిని ఈజ్ ఏ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్లా సెమీ రిలీజియస్ అంటాం. ఇప్పుడు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటే అది ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటే అది, రైట్? ఈ మీరు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో కూడా లాయర్స్ అసోసియేషన్స్ అన్ని వచ్చి జాయిన్ అయ్యాయి, అంటే ఆల్ పార్ట్స్ సివిల్ సొసైటీ. సో ది ఫండమెంటల్ థింగ్ మనల్ని ఏమడుగుతానంటే, ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా మందికి ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా చెప్తాను, అన్న మనం అది ఎందుకు చేయకూడదు, మనం ఇది ఎందుకు చేయకూడదు, మనం లీగల్ గా ఎందుకు పోకూడదు కోర్ట్స్ కి, ఇవన్నీ కూడా
అది పొలిటికల్ పార్టీ డ్యూటీ కాదండి. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ది ప్రయారిటీ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫైటింగ్ లీగల్లీ కదా, లీగల్గా మీరు గెలవచ్చు, కానీ పబ్లిక్లో మీరు గెలవాలి. అదే టైం మీరు కోర్టులో స్పెండ్ చేసే టైం, అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ లీగల్ వే, నేను కాదనట్లేదు. బట్ ఫండమెంటల్ థింగ్ నేను ఏమంటున్నానంటే, మనం గెలవాల్సిన బ్యాటిల్, మనం గెలవాల్సిన బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఫర్ పొలిటికల్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. ఫర్ యాక్టివిస్ట్, ఎస్, కోర్ట్స్ కెన్ బి దేర్ ప్రైమరీ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్స్ యాక్టివిస్ట్కి. కానీ పాలిటీషియన్కి ఎప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ పొలిటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ది పీపుల్. మన జడ్జెస్ ఆర్ ది పీపుల్ అండ్ దే ఓట్ త్రూ అండ్ దే డిసైడ్. ఐ మీన్ మీకు తెలుసు కదా, సుప్రీంకోర్టులో 9 మంది జడ్జిలు ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఓటేస్తారు, అవతల సైడ్ అని 3:5 లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, 4-5 జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అని అంటాం. సో మన జడ్జెస్ అందరూ ఓటర్స్ అండి. ఓటర్స్ దగ్గరికి మనం తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ థింగ్. అండ్ సెకండరీ కమ్స్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫైటింగ్ మోర్ ఆన్ ది జ్యుడిషియల్ సైడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా, మన ఎనర్జీస్ ఆన్ ది పొలిటికల్ సైడ్ విల్ డ్యాంపన్. మీరు ఇవన్నీ ఆపేశారు, ఈ అరాచకాలన్నీ ఆపేశారు, ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికి అవసరం ఏముంది అన్న చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అప్పుడు? అంటే అందుకని మనం ఆపలేదు అనట్లేదు, మనదంతా కూడా పొలిటికల్ ఫైట్ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, there has been a humongous difference in terms of what the party has been doing. పార్టీ ఎప్పుడు కూడా when it comes to the political side of things, ఇప్పుడు ఎస్ మనది ప్రజాక్షేత్రంలో మనం వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి, నాట్ సోల్లీ ఆన్ కోర్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇందులో గెలిస్తే అందులో అది ఆటోమేటిక్గా అయిపోద్ది. చాలా మంది యాక్టివిస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళే చేసేసి చేస్తారు. కాకపోతే ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో గెలవడానికి చేస్తున్న అటెంప్ట్స్ లో చాలా మంది మన కార్యకర్తలు, మొన్న ఖమ్మంలో కూడా అబ్బాయి చనిపోవాల్సి వచ్చింది, చూసారా? చాలా మంది కార్యకర్తలు బలవుతున్నారు, ఫ్రీడమ్ పోగొట్టుకుంటున్నారు. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ అంతకుముందు ఎప్పుడు ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఉద్యమం అప్పుడు కూడా ఇట్లా చేయలేదు ఆ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు. అంత దారుణంగా తయారైంది. ఆ నియంతృత్వానికి సింబల్ గా ఇదంతా తయారవుతుంది. అయితే గత లాస్ట్ 1.5 year ఎస్పెషల్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే మన లీగల్ సెల్ బాగా యాక్టివ్ అయింది. ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కానీ చేయగలిగినంత వరకు, నేను చెప్తున్నాను కదా, మళ్ళీ మీరు ఓవర్ నైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనే ఇది ఉంటుంది కదా, మనం చేయగలుగుతున్నంత వరకు ఒక 10 రెట్లు మచ్ బెటర్ అయ్యాము అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు చాలా మంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, దే కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ది లీగల్ సెల్ అని చెప్పేసి. అంతకుముందు ఈవెన్ బీసీ కమిషన్ నుంచి కూడా చాలా చేశారు ఆచార్య గారు ఉన్నప్పుడు కూడా. నాకు అంటే పర్సనల్ కేసెస్ తెలుసు, వేరే ఒకవేళ ది విక్టిమ్ అంటే ఎవరి పేరు మీద అయితే కేసులు ఫైల్ చేసి అన్యాయంగా లోపలేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒకవేళ బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళైనా, ఎస్సీ ఎస్టీ ఇట్లాంటివన్నీ కమిషన్స్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగడము ఇట్లాంటివన్నీ జరిగాయి. అంటే మన ప్రభుత్వం లేదనేది మీకు తెలుసు, హౌ ది పోలీస్ కమ్స్ అండర్ ది ప్రెషర్స్ ఆఫ్ ది రూలింగ్ గవర్నమెంట్ అనేది మీకు తెలుసు. ఇదంతా స్క్యూడ్ ఉందని తెలుసు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ది రీజన్ కదా, మనం ఇదంతా స్క్యూడ్ ఉంది, రాంగ్ ఉంది అనే కదా మనం లోకి వెళ్ళి మనం చెప్పాల్సింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండి. Okay. The only thing is that we can go in parallel and just to support the root level కార్యకర్త స్టేషన్ బెల్స్ కూడా దొరుకుతలేవు, అదొక్కటి we need కావాలి. అవును, అది చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. మేబీ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు, ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఉన్నది నేను అదే చెప్పాను, దాన్ని ఇంకో 10 రెట్లు ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి. యా, మధు will you go మధు? Yeah, namaste Anna. Actually, like I followed you on Nationalist Hub. Like I always wanted participate some of like this. So it's very happy. Anna, couple of questions can equal what I was thinking was మనకి ఒకటి ఏంటంటే లోటు బడ్జెట్ ఒకటి అయింది మన తెలంగాణలో. అది దానికి కౌంటర్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే సెంటర్ కూడా అట్లే చేసింది కదా, ఎకానమీ మొత్తం కూల్చేస్తుంది కదా, అక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది కదా, అండ్ ఇప్పుడు డాలర్ రేట్ ఉంది కదా, సో అది 60 నుంచి 80కి వచ్చింది, ఏమి ఇంప్రూవ్ అయింది, సో సేమ్ కదా అని ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంది, బీజేపీ హిందూ రక్ష అని అంటే కేసీఆర్ కూడా నేను యాదాద్రి కట్టాను, నేను శ్రీశైలంకి భద్రాచలం ఉంది అండ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాను, సో అది ఒకటి కౌంటర్ మెషర్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే మనము నిరుద్యోగము అండ్ ఉద్యోగులు అంతా వ్యతిరేకంగా వచ్చేసారు, ఒకవేళ వాళ్ళని ఎలక్షన్లు యూజ్ చేస్తే మాత్రము బూత్ సైడ్ మొత్తం వన్ సైడ్ అయిపోతుంది, సో అది ఆయనకు తెలుసు. సో ఉద్యోగుల్ని యూజ్ చేయడు, వాలంటీర్స్ యూజ్ చేస్తాడు, రైట్? బూత్ లెవెల్లో అట్లా యూజ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో ఉద్యోగుల సంఘాలు మొత్తం ఎగ్నెస్ట్ అయినా సరే స్టిల్ ఎవరైతే ఓల్డర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి పెన్షన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ రైతు బంధు ఉంది, అది వేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు స్క్వీజ్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా, ఇన్ఫ్లేషన్ పెట్టేసి ప్లస్ ప్రైసెస్ పెట్టేసి మొత్తము డబ్బులు లాగేసి ఆ డబ్బులన్నీ పెట్టి మళ్ళీ రైతు బంధు ఒకసారి వేస్తే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వరకు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ కూడా జనరల్ పబ్లిక్ ఫార్మర్ సైడ్ మొత్తము వేస్తారు, అది ఓటేస్తారు అనేది
అవన్నీ లైక్ హై లెవెల్లో అట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా. యాదాద్రి ఈవెంట్ కూడా కేసీఆర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. విత్ ఇన్ 9 months లో అది కంప్లీట్ ఓపెన్ చేసేసి ఐఎమ్ ఆల్సో, నేను కూడా హిందువులు సపోర్ట్ చేస్తాను. ఓపెన్ అయిపోయిందండి, ఓపెన్ అయిపోయింది. సో అదే నేను అంటున్నాను, దాని బ్లిట్స్ క్రీగ్ ఉండొచ్చు, పబ్లిసిటీ ఈవెంట్ ఉండొచ్చు, మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో అందుకని వాట్ ఇష్యూస్ అనేవి చాలా క్రిటికల్ గా మనము సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయినా కానీ, ఫోకస్ చేయవలసిన ప్రాసెస్ అయినా కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. సో పీపుల్ అంటే ఫండమెంటల్లీ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అగైన్ అండ్ మన బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రజాక్షేత్రం, రైట్? పబ్లిక్ లో మన ఫైట్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ది కోర్ట్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్, ఏదో సిబిఐ ఆఫీస్ లోనో ఈడీ ఆఫీస్ లోనో కాదు మనం ఫైట్ చేసేది. మనము పొలిటికల్ పార్ట్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యాక్టివిస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటే, లేకపోతే యాంటీ కరప్షన్ క్రూసేడర్ అని చెప్పేసి అట్లాంటి యాక్టివిజం రోల్ తీసుకున్నా కానీ, ఇంకొకటైనా వేరే విషయం. మనం ఉన్నది ఏంటంటే మనం పొలిటికల్ దీంట్లో ఉన్నాము. సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఈజ్ అవర్ రూట్, రైట్? సో పబ్లిక్ ని కన్విన్స్ చేయాలి, పబ్లిక్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, పబ్లిక్ లో మన మీద ట్రస్ట్ పెంచాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ అవర్ డ్యూటీ. సో ఇప్పుడు ఎకానమీ అంటున్నారు, ఎకానమీ ఇక్కడ ఎట్లుంది, అక్కడ ఎట్లుంది? సింపుల్ క్వశ్చన్. కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏమైనా శాలరీలు బంద్ చేసిందా? ఇక్కడే సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, టీచర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ మన ఎస్ఎస్సి స్కూల్స్ ఉన్నాయి పక్కనే, అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏంటి పరిస్థితి? ఈ రోజు మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇస్ at 8.2%. We have a solid, rock solid balance of payment situation. Our exports are growing tremendously, though our imports are also growing. There is the highest FDI has come in last year. Humongous amounts of remittances are coming from NRIs like all of you, right? ఏ విధంగా చూసుకున్నా కానీ, and our global stature has been growing, right? I mean, any issue it could be, or any country it could be, any big country it could be, they certainly want India's opinion on a particular issue as of today, right? And మీరు ఏ విధంగా చూసుకున్నా కానీ ఎకానమీ is, as a matter of fact, మీరు గ్రీన్ షూట్స్ అనండి, ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ అనండి, వీ హ్యాడ్ like 100 యూనికార్న్స్ మొన్నే కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ట్రెమెండస్లీ చేంజింగ్ అని వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళ ఓన్ లైఫ్ లో కూడా మీరు ఆ డిజిటల్ పేమెంట్స్ తీసుకోండి, చైనాకి డబుల్ ఉన్నాం మనము, చైనా, యుఎస్ అండ్ యూరోప్ కంబైన్డ్ కూడా మనంతా ఉన్నాము అనే టైప్ లో ఉంది. దాట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ది థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ రియల్లీ ఫాస్ట్, దే ఆర్ మూవింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎకానమీ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది? మన నాగేశ్వర్ గారు కూడా నిన్న పెట్టారు మళ్ళీ ఏదో, వై ఈజ్ ఇండియన్ రూపీ నాట్ ఏబుల్ టు విత్స్టాండ్ దిస్ ఈ క్రైసిస్ అన్నాడు. అంటే నేను అన్నా ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నాడు. అరే బాబు, అట్లా అనుకుంటే నువ్వు 80కి వెళ్ళిందని చెప్పి ఇండియన్ ఎకానమీ డౌన్ ఉందని అంటే, మరి 1947లో 1 rupee was equivalent to $1. So are you saying that it was Indian economy was the strongest in 1947 and weakest now? అగేన్స్ట్ వన్ కరెన్సీని కంపేర్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా. సో అండ్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ దట్ అండి. అంటే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. మీరు అంతకుముందు రోజు పేపర్ తీస్తే వారానికి ఒకసారి ఎక్కడో రైల్ క్రాసింగ్ లో ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిందని, రైలు పట్టాలు తప్పిపోయిందని, విమానాలు, అంటే దట్ ఫీల్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ అస్ దట్ ఫీల్. మనం ఏమి చేయకపోయినా, మన మీడియా ఏం చేయకపోయినా కానీ, మోడీ గారు ప్రతిసారి బయటికి పోయినప్పుడు, లేకపోతే ఈ G20లు, G7లు ఇట్లాంటి వాటిల్లో జరుగుతున్న దాని గురించి అండ్ మన ఒపీనియన్ గురించి, వాళ్ళ విజిట్సే కానివ్వండి, అవన్నీ కవర్ అవుతుంటాయి కదా పేపర్లో. ఒక ప్రైడ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఎకానమీ, నో వన్ ఈస్ డౌటింగ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ షాంబుల్స్, వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ అండ్ ఇది అనట్లేదు. అండ్ మీకు సోషల్ వెల్ఫేర్ కూడా వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ విత్ 100% కవరేజ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ జరుగుతుంది. మీరు ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు అనండి, నీళ్ళు అనండి, ఏ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా, ఇదే రిలీజియన్, కాస్ట్, క్రీడ్, వాట్ ఎవర్ రైట్, రీజన్, రిలీజన్ ఏది లేకుండా జరుగుతోంది. అండ్ దే ఆర్ సీయింగ్ దోస్ బెనిఫిట్స్. అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే, that economy has become a non-issue to fight the BJP. Of course, the opposition will keep fighting, just like how we raise the economy issue against TRS and Congress will raise the same economy issue on us. There will be one or the other parameter which we can pick up and then criticize. That's natural kada politics lo. But how many of the people are getting convinced with it anedi kada important. And that I think వాళ్ళు చాలా ఎలిటిస్ట్ గాను, ఒక ఫ్యూడల్ గాను వస్తున్న ఫీలింగ్ జనాల్లోకి అయితే వచ్చింది ఈ మధ్య. అంటే చాలా వరకు కింది వరకు మోడీ చేస్తున్నాడు, ఆయనకి ఏముందయ్యా, పిల్లలు లేరు, ఏం లేరు, రేపు ఎవరైనా కానీ యోగి ఏముంది, ఏం చేసుకుంటాడు, ఒక్క పైసా కరప్షన్ ఛార్జెస్ లేవు. సో ఇట్స్ ఎ మల్టీ ప్రాంగ్డ్ ఇది ఉంటుంది కదా. దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ మాహోల్, దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ట్రస్ట్ ఇన్ ది బీజేపీ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తేనేమో పూర్తిగా మన ఇంటికి శాలరీలు రావట్లేదు కదా, డబ్బులు అయితే రావట్లేదు కదా. డబ్బులు రాకపోతే ఎంప్లాయీకి, ఆ పాలోడికి తెలుసు, ఆ నీళ్లు పోసేవాడికి తెలుసు, అట్లా ఊరంతటికి కూడా డిలే అవుతున్నాయి పేమెంట్స్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, అంటే ఆ బేసిక్ ది చేయలేనోడు, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ దెర్ హ్యాస్ టు బి ఏ కంపెలింగ్ థింగ్. ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోయాయి అనేది, మోడీ విషయంలో డబ్బులు ఎక్కడికి పోయాయి?
వాడు ఏదో అయ్యింది మనకు అందట్లేదు, ఎటో పోయింది అని అంటే ఎటుపోయాయి, ఎక్కడికి పోలేదు. వాళ్ళ మదర్ అదే ఇంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ బ్రదర్స్ అక్కడే ఉన్నారు. మీకు తెలుసు కదా, యోగి అయినా మోడీ అయినా ఇంకెంతో మంది, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అయినా కానీ, చౌహాన్ గారు అయినా స్కూటర్ వేసుకొని బయలుదేరాడు ఇంట్లో నుంచి, ఒక ట్రక్ లో నింపేసుకొని. సో వాళ్ళకి ఇది ఉంది. ఇక్కడికి వస్తేనేమో చూస్తేనేమో ఈ 8 years లో నిజంగానే కేసీఆర్ ఎక్కడ ఉండే, ఫ్యామిలీ ఏంది, ఆ ఏవగింపు అనేది ఉంటది కదా, అంటే ఆ సింబల్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా కానీ, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాట్ ఈస్ క్రిస్టల్ క్లియర్. అందుకని మీకు ఎంత రేస్ చేసినా ఎకానమీ మీద విత్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ దే డు నాట్ మ్యాచ్ అట్ ది నేషనల్ లెవెల్ అండి. అందుకని ఇట్స్ ఏ లూజింగ్ కేస్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫైటింగ్ మోడీ ఆన్ కరప్షనే కానివ్వండి, ఎకానమీయే కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా. దో ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ పెయిన్ఫుల్, కాదని అనట్లేదు. మనము ఈవెన్ వెన్ వీ అబాలిష్ దట్ 500,000 rupee notes డిమానిటైజేషన్, దాని తర్వాత కూడా ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ సపోర్టింగ్ యూ బికాస్ he is here to take hard decisions to clean up the economic system, to clean up the established order, and you have to make those hard choices అన్న ఫీలింగ్ జనాల్లోకి వెళ్ళింది చేయబట్టే మనం అప్పటి నుంచి కూడా నాట్ ఓన్లీ యూపీ ఎలక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా. జనరల్ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు 5 states లో అయ్యాయి. ఇట్స్ ది ఓన్లీ థ్రెట్ టు బీజేపీ ఇస్ ఇఫ్ ది స్టేట్ ఆర్ ఇన్ ది సెంట్రల్ వేరెవర్ మనం కూడా కాంగ్రెస్ లాగా తయారైపోయి మోర్ ఆఫ్ కరప్షన్ పెరిగిపోయి అండ్ అదేదో ఇట్లా రిలాక్స్డ్ అయిపోయి పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుండా ఎక్కడైనా బిహేవ్ చేస్తే మాత్రం వీల్ ఆల్సో ఫేస్ ది సేమ్ థ్రెట్. మనల్ని కూడా తీసి అవతల పడేస్తాం. అండ్ దాట్ ఈస్ ది వన్ థింగ్ దట్ ఫోకస్ అంతా కూడా అట్లాగే నడుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్. వినిపిస్తుందా? ఓకే. హాయ్ కిషోర్ అన్న. Again, congratulations for being a spokesperson of BJP. Movie dialogue గుర్తుకొస్తుంది ఏంటి అంటే, everyone is a gangster until the real monster. ఒక్కొక్కరిని నోట్లు మూయిస్తున్నారు అనేది we have been seeing, and you've been doing a really good job. Thank you. Just I want to talk about మీరు అన్నారు కదా పబ్లిక్ పర్సెప్షన్. I think that drives two things. ఒకటి సెంటిమెంట్ అండ్ ఇంకోటి ఫ్యాక్చువల్. సో సెంటిమెంట్ అనేసరికి మీరు ఫస్ట్ లైక్ సాయన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైక్ నేషనల్ వర్సెస్ రీజనల్ అనేది చూస్తే, ఒక విధంగా చూసుకుంటే బీజేపీలోనే తెలంగాణ ఉద్యమకారులు చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు బయటకు వచ్చేసి ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ లో లేరు, టీఆర్ఎస్ లో. అంటే మీరు జయశాంతి గారు కావచ్చు, లేకపోతే ఈటల రాజేంద్ర గారు కావచ్చు, లేకపోతే మొన్న జిట్టా బాలకృష్ణారెడ్డి గారు అండ్ రాణి రుద్రమ. సో అది ఆ మెసేజ్ ని బలంగా జనాలకి అర్థం కావాలి. అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డేటా అంటే లైక్ ఒక కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఏముంది అంటే, టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, అరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాకు ఎనఫ్ ఫండ్స్ ఇవ్వట్లేదు అని. కాకపోతే యాక్చువల్ డేటా చూసుకుంటే లైక్ సెంట్రల్ ఇస్తుంది, బట్ ఎక్కడో దగ్గర స్టేట్ దాన్ని డిఫరెంట్ వేరే వాటికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడమో, లేకపోతే తీసుకుపోయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి ల్యాండ్ అలొకేట్ ప్రాపర్ గా చేయకపోవడము, ఇట్లాంటి మిస్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతున్నాయో దోస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ నెగ్లిజెన్స్ అండ్ స్టేట్ దీని గురించి అనేది. అది కాళేశ్వరం అనేది ఇట్స్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ అవేర్. కాళేశ్వరంలో చాలా ఏదో జరిగింది అని, ఏం జరిగింది అనేది మాత్రం ఎవరికి అర్థం కావాలి. అంటే వి నో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంట్లో బోరేషన్, మా ఇంట్లో బోరేషన్, ఇద్దరం మోటార్లు తెచ్చుకున్నాము. ఓకే, మీ దగ్గర ఉన్న మోటార్ బిల్లు మా దగ్గర కంపేర్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది ఎవరు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టిన సింపుల్ టర్మ్స్. ఆ డేటా కనుక మనం బయటికి తీసుకొచ్చి జనాల్లోకి చూపించగలిగితే, అసలు ఈ 1,00,000 కోట్లు 2,00,000 కోట్లు ఈ పైసలన్నీ ఎటుపోతున్నాయి, మనకు జీతాలు రావాల్సిన పైసలు ఎవరి జేబులో పోతున్నాయి, అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఎవరికి ఎట్లా వస్తున్నాయి అనేది చేయగలిగితే I think people. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సారీ, ఐ ఫర్గాట్. I'm just saying like అంటే బీజేపీలోనే ఉద్యమకారులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, అంటే కంపేర్ టు టిఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్. సో అది బలంగా వెళ్ళాలి. అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేసిండ్రో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు టిఆర్ఎస్ లో లేరు, దే ఆర్ నౌ బీజేపీ అనేది. తెలంగాణ విఠల్ గారు వచ్చారు, స్వామి గౌడ్ గారు వచ్చారు, ఈవెన్ కేసీఆర్ గారి మన పుస్తకం రాశాడు కదా అపరిచితుడు, వారు కపిల్ బాయ్ గారు. I had been with them in so many, అంటే ఉట్టిగా కూర్చుని క్యాజువల్ కాన్వర్సేషన్స్ అట్ ది పార్టీ ఆఫీస్ అండ్ ఈవెన్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ లో కూడా ఇది ఉండే. సో చాలా మంది వచ్చారు. సో ఒకటి, అసలు అంతకుముందు ఇదంతా తెలంగాణ రావడానికి మన వాళ్ళు స్ట్రగుల్ చేయకపోతే తెలంగాణ వచ్చేది, కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇద్దరు ఎంపీలు ఉండి కదా.
మీరు వెంకటరామరెడ్డి గారు నమస్తే. మీరు సో నేను అనేది కాళేశ్వరం ఉంది కదా, ఇప్పుడు డేటా అంటున్నాం. మీరు ఇప్పుడు కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఫాల్స్ డేటా తీసుకొచ్చి ఇదంతా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు పెడతారు, నిర్లజ్జగా నిస్సిగ్గుగా అన్న టైప్లో అబద్ధాలు కూడా చెప్తారు, ఆ ఇంప్రెషన్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అనేది. అండ్ మనం ఎన్నిసార్లు, మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, హెడ్ ఆన్ అంటే వాడు ఒక అక్యూజేషన్ చేస్తాడు, మీరు ఒకటి మాట్లాడతారు, దట్ అండ్ వాడు ఇది మీరు ఫైట్ చేసినా కానీ నెక్స్ట్ డే హిల్ మేక్ అనదర్ అక్యూజేషన్, సో యు ఆర్ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్. ఈజ్ గుడ్ ఎట్ ఫుట్బాల్ అనుకోండి, యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ క్రికెట్ అనుకోండి, విచ్ వన్ షుడ్ బి ప్లేయింగ్? ఇఫ్ ది మూమెంట్ యూ అగ్రీ టు ప్లే ఫుట్బాల్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్. వాడిని క్రికెట్ కి రారా అని చెప్పనాలి. సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ది లీడ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఆన్ యువర్ టర్మ్స్. వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు, ప్రతిదీ మనం కౌంటర్ చేస్తూ వీఆర్ స్టిల్ ఆన్ హిస్ పిచ్, రైట్? వాడిని మన పిచ్ లో తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఇది టిఆర్ఎస్ బీజేపీ గురించి అనట్లేదు, బట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎనీ పొలిటికల్ థింగ్, రైట్? హీ హాస్ టు కమ్ ఆన్ టు అవర్ పిచ్. వాడు రీజనలిజం అంటే హీ హాస్ టు కమ్ అండ్ ప్లే ఆన్ నేషనలిజం. హౌ డు యూ మేక్ దట్ హ్యాపెన్ అనేది ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా, సో మనము వాడు అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉన్నాడు, చేస్తూనే ఉన్నాడు, కానీ ప్రజలకి డేటా కాదండి, ఓన్లీ డేటాని మనం ఎంత ఇచ్చినా కానీ, మనం ఏం చేసినా కానీ అది డీప్గా వెళ్ళేది, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని ఇదంతా వెళ్ళేది, వాళ్ళ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇంపార్టెంట్. నాకు 10,000 వచ్చాయి, ఎగ్జాంపుల్ నేను నిజంగానే చెప్తున్నాను, 10,000 రైతు బంధు వచ్చింది అనుకోండి ఒక అతనికి, అండ్ నిన్ననే వచ్చింది. యువతల సైడ్ పంట నష్టం మీద అసలు ఈ ఫసల్ బీమాది అని చెప్పి మనం చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అది అవ్వకపోయినా, అరే వాడు ఇచ్చిండు కదరా, 10,000 అయితే ఇచ్చిండు కదరా ఈ సంవత్సరము, 3,000 పోయింది, సరేలే. మీకు అర్థమైంది కదా ఆ సైకాలజీ? ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా అది అనలైజ్ చేసి ఎక్కడైతే మనం టచ్ చేయగలమో అక్కడ. కాళేశ్వరం మనం ఈ రోజు కాళేశ్వరం గురించి మనం ఇంత మాట్లాడుతున్నాము, అండ్ ప్రజలు కూడా ధైర్యంగా అందులో కరప్షన్ జరిగిందనేది. కాళేశ్వరం, ది ఐడియా ఆఫ్ కాళేశ్వరం వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఎత్తిపోతల పథకము. అసలు డ్రైగా ఉన్న తెలంగాణని పూర్తిగా సస్యశ్యామలం చేసే ఆ ఇమేజ్ ఆఫ్ కాళేశ్వరము జనాలు నమ్మారండి. మీరు దాన్ని మీరు క్రిటిసైజ్ చేయడం అంటే మీరు సోర్ గ్రేప్స్ లాగా కనిపిస్తారు. అది ఒక ఫేజ్ నడిచింది. ఈ రోజు కాళేశ్వరం అని చెప్పండి, ప్రజల్లో ఏమంటున్నారు? ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటున్నారు? వరదలు చేయడానికి మళ్ళీ 1,000 కోట్లు కావాలంటున్నారు. మళ్ళీ దానికో 1,000 కోట్లు కావాలి, అసలు ఇదంతా ఏమైంది, డబ్బెట్టిపోయింది అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. చూసారా? అసలు ఏం చేశాడు? నవ్వుల పాలయ్యే స్టేజ్కి అది వెళ్ళనంత వరకు మీరు మధ్యలో తలదూరి చాలా, అంటే నేను చెప్తున్నాను, ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ, ఎనీ పొలిటీషియన్, రైట్, మీరు మధ్యలో తలదూర్చి ఆ మూమెంట్ లో కాదు, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్క్యుబేషన్ స్టేజ్ అనమాట. అదంతా అయినప్పుడే అవతల పాటు వినడానికి రెడీ ఉంటాడు. నేను మొన్న ఎవరితో అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ హనీమూన్ పీరియడ్ అని అంటాం, చూసారా మీరు? ఆ టైప్ లోనే పొలిటికల్ హనీమూన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, కొత్త గవర్నమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఉంటాయి కదా, ఐడియాస్ కూడా అట్లాంటివి. మీరు It was a long honeymoon for him. కాళేశ్వరం deserves that అండి, because it was one of the greatest projects అన్న మైండ్ లో, మస్తిష్కంలో, ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ డ్రై నీరు కోసమే మనం పోరాడింది, అంత గొప్ప ప్రాజెక్టు అండ్ అపర భగీరథుడు అన్న టైప్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు అది కాదు. జనాలకి ఏంటంటే కొంచెం టైం కావాలి. అండ్ యాజ్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ కమ్, అండ్ ఆయన చేసింది కాళేశ్వరంలో కాదు, ఫైనల్ గా మనకు శాలరీ రావట్లేదు, ఎందుకు రావట్లేదురా అని చెప్పి జనాలు చూస్తే ఓన్లీ కాళేశ్వరం అండ్ భగీరథ అనే కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా వేరే ఏమున్నాయండి? ఎందుకు నాశనం అయిపోయాము ఈ రోజు అని అంటే అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఆ యాంగిల్లో రిలేట్ అవుతున్నారు. అండ్ దానికి తోడుగా ఈ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు నాసిరకపు పనులు చేశాడు అన్నది. అండ్ కేసీఆర్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ జోకర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. ఈ రోజు ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అట, ఆకునూరి మురళి ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఉంటాడు. విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన ఇంజనీర్ అంటే, ఆయన మానియాక్ అన్న టైప్ లోకి వచ్చింది. చూసారా? ఆ పర్సెప్షన్ చేంజ్ అయినప్పుడే దెన్ యూ కెన్. అందుకనే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న దాంట్లో మనల్ని గుంజుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి రిబట్టలు ఇయట్లేరు ఏంటన్నా అంటే ది మోర్ వి రెస్పాండ్ టు దెమ్, ది మోర్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ దేర్ గేమ్, వీఆర్ గెటింగ్ ఆన్ టు దేర్ పిచ్. సమ్ టైమ్స్ సైలెన్స్ అండ్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఎందుకంటే ప్రజలే తెలుసుకోగలుగుతారు, ఆ పాయింట్ వచ్చేసింది. అండ్ దేర్ ఆర్ మచ్ బెటర్ ఇష్యూస్ that we can fight them out and we should focus on that అన్నది is the point. మీకు బయటకు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది, ఏందమ్మా వీళ్ళు దద్దమని. నన్ను నేను చాలా, ఈవెన్ ట్విట్టర్ లో కూడా నన్ను కూడా అంటూ ఉంటాను, మొన్న గోకుడిది వచ్చింది కదా భయ్యా, గోకుడు నువ్వు గోకినా గోకపోయినా నేను
వాట్సాప్ ఏనా యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు అందరూ బిజీ వాట్సాప్ ఉంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మెసేజ్ వదిలి పెడితే ఐ మీన్ పింగ్ చేయగలుగుతాము, ఫోన్ చేయగలుగుతాము. ఇట్స్ ఈజీ యాక్చువల్లీ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫోన్ కలుస్తాను కూడా మీరు మోస్ట్లీ హైదరాబాదే అన్నారు కదా ఉండేది. హైదరాబాద్ లో. Thank you so much. I'll end the recording here. Thank you so much.